Hello students, this is the second lecture of electrochemistry. In this lecture, first we have to see about electrical conductance of solution. According to Ohm's law, the resistance R of a conductor is equal to the electric potential difference V divided by the electric current I. Therefore, R is equal to R means resistance is equal to potential difference V divided by electric current I. This is equation number 1. We know the SI units of resistance, potential and electric current. The SI unit of potential is volt, denoted by the capital letter V, and the SI unit of the current is ampere, denoted by the capital letter A. The SI unit of electrical resistance is ohm. It is denoted by the symbol called as omega. Hence, omega is equal to volt per ampere. How it becomes? The unit of resistance. The unit of resistance is ohm. Is equal to unit of potential difference is also volt. And unit of current is ampere. Therefore, this ampere becomes per volt per ampere. Therefore, omega is equal to volt per ampere. Next, the electrical resistance of a solution is represented by the capital letter G. The electrical resistance G of a solution is reciprocal of resistance. Therefore, G is equal to 1 upon R. This is equation number 2. The SI unit of G is Siemens. The SI unit of G is Siemens. That is capital S. And S is equal to per ohm. Unit of G is Siemens and unit of resistance is ohm. Therefore, 1 upon ohm becomes per ohm. Hence, S is equal to per ohm. Therefore, we can write S is equal to per ohm. And this relation is converted into ampere per volt. How it becomes? Therefore, S is equal to per ohm. S is equal to per ohm. Per ohm means 1 upon ohm or 1 upon omega. We know that omega is equal to volt per ampere. Therefore, 1 upon volt per ampere. And this becomes ampere per volt. कन्वर्जन कसं चेंज केलं बघा. एस इज इक्वल टू काय आलंय पर ओमेगा किंवा पर ओम. पर ओमेगा म्हणजे काय 1 अपॉन ओमेगा. आणि आपल्याला ओमेगाची व्हॅल्यू माहिती आहे. काय असणार आहे होल्ट पर अँपियर म्हणून 1 अपॉन होल्ट पर अँपियर. आणि ह्याच्यामध्ये होल्टचं काय होणार आहे पर होल्ट आणि पर अँपियरचं काय होणार आहे अँपियर वरती गेल्यानंतर. लक्षात आलं आहे. इथपर्यंत कन्वर्जन कळालं आपल्याला. काय कन्वर्जन आहे तर एस इज इक्वल टू अँपियर पर होल्ट. आता त्याच्यानंतर आणखी पुढं कन्वर्जन करायचं आहे सी पर होल्ट पर सेकंड. आता हे कन्वर्जन कसं आलंय ते बघण्याच्या अगोदर तर सी म्हणजे काय बघितलं पाहिजे. Where C represent the coulomb, it is the another unit of electricity. It is the another unit of electricity related to current strength in ampere and time in second. म्हणजे C is equal to काय असणार आहे ampere second. समजते. आता कन्वर्जन कसं आलं बघूया. आपण इथपर्यंत आलो होतो. त्याच्या अगोदर आपल्याला C is equal to काय असणार आहे कॅपिटल C आहे बघा. कॅपिटल C is equal to ampere second. आणि आपण इथपर्यंत आलो होतो. एस इज इक्वल टू काय अँपियर पर होल्ट. येते लक्षात. आता पुढे चेंज करायचं आहे. इथं बाजूला लिहूया आपण एस इज इक्वल टू काय असणार आहे अँपियर पर होल्ट. बघा इथं सी इज इक्वल टू एस आहे. ए इज इक्वल टू काय असणार आहे सी डिवाइड बाय स्मॉल एस सेकंद बरं का. आणि सी पर सेकंद म्हणजे ए इज इक्वल टू कुलम पर सेकंद आहे. याची व्हॅल्यू इथं ठेवूया आपण. कॅपिटल एस सिमन कॅपिटल एस इज इक्वल टू
सीची व्हॅल्यू काय कुलम पर सेकंद आणि पर व्होल्ट. त्याला आपण असं लिहू शकतो कुलम पर व्होल्ट पर सेकंद. हे ते लक्षात. हे फायनल आलं आहे कॅपिटल एस इज इक्वल टू कुलम पर व्होल्ट पर सेकंद. ओके. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऑफ ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इज आर. Electrical resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the cross sectional area A. Therefore R is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area A. हे कन्वर्जन कळालं आपल्याला. आता पुढं काय असणार आहे, पुढं चेंज बघूया आपण काय काय होतं ते. तर आर इज इक्वल टू काय दिले आपण, सॉरी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. therefore आर इज इक्वल टू रो, दिस इज कॉल्ड एज द रो, आर एच ओ इंटू एल बाय ए. इक्वेशन नंबर 3 वेअर रो इज द प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट कॉल्ड एज रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. म्हणजे रो हे काय प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे आणि त्यालाच काय म्हणले रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर म्हणलेलं आहे. आता बघा, इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, एल इज इक्वल टू म्हणजे लेंथ ऑफ कंडक्टर जर 1 मीटर असेल आणि एरिया काय 1 मीटर स्क्वेअर असेल, तर त्यावेळेला आपण इथं जर पुटअप केल्या ह्या इक्वेशनमध्ये आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाय एमध्ये एल इज इक्वल टू 1 आणि ए इज इक्वल टू 1, तर काय येणार आहे आर इज इक्वल टू रो येणार आहे. आणि आर इज इक्वल टू रो आलं, ह्याच्यावरूनच आपल्याला काय करायचं माहिती आहे का, रोची डेफिनेशन करायची. रो म्हणजे रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. म्हणजे रो इज इक्वल टू कोण आलं रे, रेजिस्टन्स आला आहे, बरोबर आहे का. रो इज इक्वल टू रेजिस्टन्स आला आहे, पण कधी जर लेंथ कंडक्टरची 1 मीटर असेल आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया काय असेल 1 मीटर स्क्वेअर असेल तर. तशी डेफिनेशन बघा आता. हेन्स रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेजिस्टन्स आहे का नाही मला सांगा. रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे काय, रेजिस्टन्स आहे. रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर. पण कधी किंवा कुठल्या कंडक्टरचा, ऑफ युनिट लेंथ अँड युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. हे मस्त आहे. रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर. बरोबर आहे का. परत एकदा बोलतोय, रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर ऑफ युनिट लेंथ अँड युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. येतं लक्षात. आता रो इज इक्वल टू काय, हे काय सांगायची गरज नाही, पण बघूया आपण. रो इज इक्वल टू काय, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल. त्याच्यावर युनिट काढता येतं आपल्याला. रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल. आता युनिट कसं काढणार आपण, तर आरचं युनिट काय रे, ओहम आहे. एरियाचं काय मीटर स्क्वेअर आहे आणि लेंथचं काय मीटर आहे. इथं आपण लिहूया बघा. युनिट काढायचं आपल्याला. तर युनिट काढण्यासाठी आपण परत एकच मिनिटात आरचं युनिट काय ओहम, याचं मीटर स्क्वेअर आणि लेंथचं मीटर. हे मीटर मीटर काय होईल कॅन्सल, म्हणजे काय राहील ओहम मीटर. त्याच्यामुळं द युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर. इथपर्यंत समजलं आपल्याला. आता नेक्स्ट पॉईंट त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी आहे. आता कंडक्टिव्हिटी कशाने डिनोट करतो आपण, स्मॉल के, त्याला कॅपाही म्हणलं जातं. कंडक्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे रो होतं आणि कंडक्टिव्हिटी काय के असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, वी नो दॅट जी इज इक्वल टू 1/r. आपण मग अशी म्हणले कंडक्टन्स जी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स, बरोबर आहे का. त्याच्यामुळे जी इज इक्वल टू काय 1/r. आणि मग आपल्याला एक माहिती आहे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुणाला आहे, लेंथला, आणि इन्व्हर्सली कुणाला आहे, एरियाला. रेजिस्टन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता असं जर असेल तर जी कुणाला डायरेक्टली असेल ते सांगा बरं मला. आता फॉर एक्झाम्पल इथं बरं तुम्ही आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाय ए असं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे जी इज इक्वल टू 1/r आहे, बरोबर आहे का. तर हा जो जी आहे तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुणाला असेल, तर कुणाला असेल एरियाला, आणि इन्व्हर्सली कशाला असेल लेंथला.
त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एरिया आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द लेंथ. समजते ना. आता हे दोघं एकमेकाचे रेसिप्रोकल आहेत. ह्याचा अर्थ आर ज्याला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असेल त्याला जी काय असेल इन्व्हर्सली असेल. बरोबर आहे का. त्याच्यामुळं आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल कशाला होता लेंथला. त्याच्यामुळे इथं लेंथ कशी असेल इन्व्हर्सली. कळतंय ना. जी सॉरी इक्वल टू नाही बरं का, जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए बाय एल. मी इथं तेच सांगितलंय. परत एकदा बोलतोय. आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ, हेन्स जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ए. एक्झॅक्टली अपोजिट आहे ना. अँड आर इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. बरोबर आहे. अँड जी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द लेंथ. दस G is directly proportional to the A by L. G is equal to K into A by L. स्मॉल के कॅपाही म्हणलं जाते. बरोबर आहे. आता हे स्मॉल के नेमकं काय. स्मॉल के म्हणजे काय. स्मॉल के एक कॉन्स्टंट आहे. बरोबर आहे. ते कॉन्स्टंट कोणतं आहे. इट इज द प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. ते पण एक प्रकारचं कॉन्स्टंट आहे. जसं आपण रो घेतलं होतं ना बघा, तसं स्मॉल के. The proportionality constant small k is called as the conductivity of conductor. म्हणजे रो काय होतं रेजिस्टिव्हिटी होतं आणि स्मॉल के काय असणार आहे कंडक्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. आता जी इज इक्वल टू के कधी येणार आहे. जी इज इक्वल टू के कधी येणार आहे जर युनिट म्हणजे एरिया आणि लेंथ हे दोन्ही काय असतील एक असतील. एक म्हणजे काय युनिट असतील तर जी इज इक्वल टू काय येणार आहे 1. जी इज इक्वल टू के if length and cross sectional area length and cross sectional area are unity. समजते. कारण की मग इथं मग अशी आपण जी इज इक्वल टू पाठीमागं ह्याच्यामध्ये काय लिहिलं तर जी इज इक्वल टू स्मॉल के ए इंटू एल असं लिहिलं ना. मग इथे ए आणि एल हे जर 1 असतील तर काय येणार आहे जी इज इक्वल टू स्मॉल के. जी इज इक्वल टू काय स्मॉल के. आणि ह्याच्यावर आपल्याला कंडक्टिव्हिटीची डेफिनेशन सांगायची. आता कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू काय आला रे कंडक्टन्स आला ना, पण कधी येतोय ते सांगायचं. दस कंडक्टिव्हिटी इज द कंडक्टिव्हिटी मीन्स स्मॉल के. द कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ कंडक्टर ऑफ युनिट लेंथ अँड युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. हे कळतं व्यवस्थित तुम्हाला. कंडक्टिव्हिटी के कोणाच्या बरोबर आहे तर इलेक्ट्रिक कंडक्टन्सच्या बरोबर आहे. पण कधी येते जर लेंथ आणि एरिया 1 असेल तर. बरोबर आहे का. मग आता लेंथ आणि एरिया 1 आहे म्हणजे थोडक्यात काय युनिट क्यूब मटेरियल असणार आहे. त्याच्यामुळे आणखी एक डेफिनेशन काय म्हणले ऑर कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ युनिट क्यूब मटेरियल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर सोल्युशन घेतलं बिकर आहे आणि बिकरमध्ये सोल्युशन घेतलं त्याचा कंडक्टन्स काढायचा आहे. हे पूर्ण सोल्युशन आहे. पण या युनिट क्यूब मटेरियलमध्ये युनिट क्यूब मटेरियल म्हणजे एवढ्या व्हॉल्यूममध्ये जेवढा कंडक्टन्स असेल कंडक्टरचा तो कंडक्टन्स म्हणजे काय असणार आहे कंडक्टिव्हिटी. पण सगळ्यात महत्त्वाचं परत एकदा आणखी कधी माहिती आहे का आपण त्याच्यामध्ये सोल्युशनमध्ये काय पाहिजे कंडक्टर पण पाहिजे ना. हा कंडक्टर आहे आणि त्या कंडक्टरचा एरिया एवढा असला पाहिजे आणि ते सोल्युशन पण काय असलं पाहिजे 1 सेंटीमीटर क्यूब एरियामध्ये असलं पाहिजे. किंवा 1 सेंटीमीटर क्यूब एरियामध्ये जे सोल्युशन आहे त्याचा कंडक्टन्स म्हणजे काय असणार आहे स्मॉल के. म्हणून काय म्हणले कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ युनिट क्यूब मटेरियल. देअरफोर आता जी इज इक्वल टू माहीत होतं आपल्याला. परत एकदा येतो बरं का इथं वरती मला कळण्यासाठी. तर जी इज इक्वल टू काय होतं जी इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू ए बाय एल. बरोबर आहे का. आता के इज इक्वल टू काय असणार आहे के इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए. हेच पुढं लिहायचं आपल्याला. त्याच्यामुळं के इज इक्वल टू काय असणार आहे जी इंटू एल बाय ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. But we know that g is equal to 1 upon r. Putting the value of g is equal to 1 upon r in equation number 4. Equation 4 becomes k is equal to small k is equal to g च्या ऐवजी काय आहे 1 upon r l by. This is equation number 5. Equation number 5 असणार आहे.
आणि आता हे इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे, तर थोडक्यात रेजिस्टन्सची, जी आपण मगाशी काढली होती. त्याच्यामुळे काय म्हणले, पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए इन इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 बिकम्स के इज इक्वल टू 1 रो. के इज इक्वल टू काय आलं, 1 रो आलं, म्हणजे थोडक्यात रेजिस्टिव्हिटी आलं. येते लक्षात इथपर्यंत काढ. आता हे लास्टचं कसं आलं ते बघा बरं का. थोडक्यात बघूया आपण. के इज इक्वल टू काय होतं, के इज इक्वल टू 1/r आणि एल बाय ए, आणि आर इज इक्वल टू काय रे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए. ही आरची व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप करूया. तर काय येणार आहे, 1 आरची व्हॅल्यू काय, रो इंटू एल बाय ए, आणि पुढे इकडे काय एल बाय ए आहे, बरोबर आहे का. आता पुढच्या स्टेपला काय येईल, 1 रो ॲज इट इज, 1 रो ॲज इट इज. आता इथं हे एल बाय ए वरती गेल्यानंतर काय होईल, ए बाय एल, हे बरं का, एल बाय ए काय होणार आहे, ए बाय एल, आणि पुढचं एल बाय ए ॲज इट इज आहे, त्याच्यामुळे हे एल एल कॅन्सल, ए गेट कॅन्सल, व्हॉट इज रिमेनिंग 1 रो. Therefore small k is equal to 1 रो. Small k is equal to 1 रो. Thus conductivity k is the inverse of resistivity rho. We can say that conductivity is the inverse of resistivity. Then the SI unit of conductivity, the SI unit of conductivity R. Conductivity चे SI unit बघायचे. The SI unit of conductivity are Siemens per meter or ohm per meter, while common unit is per ohm per centimeter. समजले. लास्टला फायनल काय आले, के इज इक्वल टू 1 रो. के म्हणजे काय, कंडक्टिव्हिटी, आणि रो म्हणजे काय, रेजिस्टिव्हिटी. आता कंडक्टिव्हिटी म्हणजे परत एकदा लक्षात ठेवा, कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरियामध्ये त्या सोल्युशनची जेवढी कंडक्टिव्हिटी असेल किंवा कंडक्टन्स असेल ती म्हणजे काय असणार आहे, कंडक्टिव्हिटी ऑफ के. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल परत एकदा बोलतो मी, इथं आपण मग अशी सांगितलं होतं, सोल्युशन घेतलं, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट ॲड केला, NaCl किंवा KCl, कुठलं असेल इलेक्ट्रोलाइट, आणि या 1 सेंटीमीटर क्यूब एरियामध्ये, समजा हा एरिया म्हणजे काय 1 सेंटीमीटर क्यूब आहे, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरियामध्ये जेवढा कंडक्टन्स असेल किंवा कंडक्टिव्हिटी असेल ती म्हणजे काय, स्मॉल के असणार आहे. कळालंय, ओके.